이금다 집사님, 같이 안 하셔요? On July 5th, 2015, 14 people embarked on a mission to Guatemala. I was blessed to be one of them. My name is Joyce Moon, and I would like to share my experience with you. In all honesty, going to Guatemala was not part of my summer plans this year. I had originally intended on visiting Korea, but I guess God had other plans for me. However, when I did decide to go, I had already missed more than a few preparation meetings. But that was only one of the many reasons I was scared about the trip as a whole. I'm not going to be much help. I don't even know what to do. Maybe this is a bad idea. All these thoughts constantly filled my head. The future was dark and bleak and mysterious. It was my very first mission trip outside the U.S., and I had no idea what to expect. I was scared, but something in me moved, and I decided to hold God's hand and let Him lead me to wherever He wanted to take me. Guatemala was not what I expected it to be. First of all, it was really cold. I never imagined I would have to wear a jacket everywhere I went. Second of all, the food was okay, although some may disagree. But what surprised me the most was how happy the people there were, especially the children. I was blessed to have been able to spend 3 days with 3 different groups of children. And even though there was a language barrier between us, I didn't need words to see the beauty and purity in their hearts. One little girl named Tomasa really left a mark on me. I had met her the day before VBS when we went to different church members' houses to evangelize. When we left her home and after visiting, she had run out the door and waved until we were out of sight, which was almost 2 minutes. The next day at VBS, she came. Where we were having VBS, she came. What I didn't know at first was that she had to walk nearly 30 minutes from her home to the church we were having the VBS with her baby brother, Francisco, on her back. When I saw her, I remembered something someone had told me before. He said, "The kids here always have to look out for their siblings because they never know what could happen to their parents." All I could do is just go next to her and put my arm around her. She and I just stood there, her arm around my waist and mine on her shoulder. I didn't need to tell her anything to show her how much I cared. When I look back, I'm glad that
verbal communication constituted so little of our interactions. Because we couldn't express our thoughts into words, all we could do was express them physically, through touching and embracing, and that, to me, was what really made the relationships between us so much more special. Although I didn't need words to understand how happy and excited they were about making the necklaces, or drawing in their books, or dancing, I could even tell with my eyes closed that they were happy and excited. Even when they had so little, they were happy. When I saw their faces, I was so embarrassed and ashamed that all my life I had thrown away my chance at happiness for such trivial things like not getting a new phone or going on a vacation. I've had my fair share of people telling me that money can't buy happiness, but nothing in the world could have proven it more to me than the sight of these beautiful children. I remember that I set foot on the plane knowing that I was going to help people there, but inadvertently they helped me more, and I will never be able to thank them enough. Most of all, though, I thank God for setting me on this path and for giving me the eyes to see more of His love, the ears to hear the music of His creations, and the hands to touch and feel the beautiful kids that I was so blessed to have met. I have been to a few mission trips in the past, and all were different and special, but this particular mission trip to Guatemala will always be remembered to me as one of the most extraordinary experiences I'll ever have. 이번에 우리 팀들이 훈련을 시작을 한 것은 5월 둘째 주일부터였습니다. 그래서 전체가 한 주간으로는 9주간이지만 실제로 모인 것은 한 13번 정도 모여서 연습들을 했어요. 미션 달라스에 수고하시는 목사님, 선교사님들 3분이 매주 월요일 날 와서 강의를 해주셨고, 전반부에 이런 이론적인 강의를 끝난 다음에 후반부부터는 율동, 찬양, 스킷, 그리고 아트크래프트 준비하는 것들이 장난이 않게 분량이 많았습니다. 거의 900명, 1000명 정도의 아이들을 대상으로 준비된 그런 내용들이었기 때문에 그런 것들을 꾸준히 준비를 했고, 우리가 떠날 때에는 우리 집 말고 12개의 라기지들을, 이민 가방들을 가득 채워서 떠나게 됐었어요. 물론 떠나기 2주 전에는 여러분들에게 중보기도를 요청하는 리스트를 돌려서 중보기도 사인업도 받았었습니다. 여러분들의 기도가 우리 사역에 얼마나 큰 도움이 된 것은 우리 팀들이 간증을 통해서 여러분들께 그렇게 내어드릴 것입니다. 거기서 매일 아침 우리는 경건의 시간을 7시 15분부터 8시까지 찬송도 부르고 말씀을 읽고, 특별히 하나님의 사랑을 많이 강조하고 있는 요한일서를 매일 한 챕터씩 읽으면서 우리 팀원들이 그들을 향한 하나님의 마음을 배타내기 시작을 했습니다. 오늘은 메시지를 통해서 좀 우리의 관심을 우리로부터 하나님의 마음으로 우리의 관심을 좀 가져봤으면 좋을 것 같아요. 신앙생활 하면서도 여전히 우리는 나의 문제가 너무 중요하고 우리의 문제에 얽매여 있어서 나의 마음을 조금이라도 상하게 만드는 것들을 내려놓지 못해서 급급해하고, 그것 때문에 신앙생활에 방해를 겪으면서 살아오던 우리들의 모습에서 좀 관심을 하나님의 마음이 어떠실까, 하나님의 관점이 어떠신가 하는 것들을 이번 선교에 대한 내용을 쭉 들으시면서 하나님의 마음을 좀 알으려고 노력을 해보셨으면 좋을 것 같아요. 매일 아침에 이런 경건의 시간을 가지는 것은 우리 단기선교 팀원들뿐만 아니고 여러분들도 인정하셔야만 될 일들이, 사역이라는 것은 우리가 배우고 훈련받으면 그대로 할 수 있어요. 하면 돼요. 그러나 언어도 다르고 문화도 다른 그 사람들의 마음의 문을 열어주는 것은 우리가 배운 것으로 되는 게 결코 아니라는 겁니다. 그 아이들이나 그 마야 사람들의 그 마음을 열고 그들이 복음을 받아들이고 하나님을 인정하는 일로 변화되는 것까지 가기 위해서는 성령님이 그 속에 역사하지 않으시면 우리가 배우고 연습한 걸로 되는 일이 결코 아니라는 것이에요. 그래서 아침마다 가진 그 경건의 시간이 얼마나 우리 팀들에게 중요했던 것인지는 하는 순서마다 지날 때마다 성령님이 터치하고 계시구나,
하나님이 지금 이 자리에 함께 하시구나 하는 것들을 우리 팀원들이 계속 고백하는 것을 듣게 됐어요. 우리가 지치가스 대난고 우리 김무섭 선교사님이 계신 곳에 도착한 것은 월요일 오후 한 2시 정도였어요. 짐을 풀고 나서 우리는 바로 모여서 전도 신방을 나가기 시작을 했습니다. 미리 세라피오 목사님, 그 원주민 목사님이 대상 지역을 선정해 놓은 곳을 우리가 2팀으로 나눠서 6가정을 방문을 했어요. 그 6가정을 방문하면서 우리가 보고 느낀 것들은 미국에서 우리가 배울 수 있고 들을 수 있는 것과는 전혀 다른 것들을 경험하게 되는 것이었어요. 하나같이 그들의 집에 갔을 때는 방 안에 들어가 봐도 전부 다 흙바닥이잖아요. 바닥에 마루를 깔거나 카펫은 구워주고 이게 시멘트 바닥으로 된 집도 하나도 없는 전부 흙바닥에서 사는 사람들, 그런 사람들 가운데 신방을 가서 그들에게 하나님에 대한 이야기를 해주고 당신이 태어난 것이 하나님께서 보내신 거라고 이야기를 해주고 예수 그리스도가 누구라는 것을 이야기해주고 복음을 소개해주고 현재는 이렇게 어려운 삶을 살아가지만 낙심할 일들이 많이 있지만 여러분들 속에 예수 그리스도를 영접하는 일을 갖게 되면은 여러분의 삶 가운데 평안이 오고 환경을 이길 수 있는 그런 축복을 누리게 될 것이라고 복음을 소개해주고 질문하면 질문 대답해주고 그리고 그 가정에 필요한 기도 제목을 받아서 그 기도 제목을 놓고 우리 팀원들이 같이 서서 기도해주게 될 때에 그들 가운데 회복이 일어나는 거예요. 치유가 일어나는 거예요. 미소가 생겨나는 거예요. 자, 이런 일들을 우리 팀들이 경험하게 됐었어요. 월요일 저녁에 그래서 오후에 그런 전도 집회를 다 끝내고 저녁에 그 벨렌 교회라는 그 교회에서 전도 집회를 우리가 하게 될 때 우리 팀들이 준비한 아트 크래프트 말고의 모든 순서들을 거기서 다 했어요. 한 2시간여 걸렸어요. 그러고 나서 숙소로 돌아오니까 10시가 넘은 시간에 돌아왔어요. 이렇게 전도를 나가다가 비를 쫄딱 맞은 적이 있었어. 아주 피할 길이 없잖아요. 그래서 이동하는 그 과정에서 비가 와서 그래서 저는 걱정했어요. 첫날 오후에 이렇게 비를 쫄딱 맞아서 감기 걸리면 어떡할까 하는 걱정이 많이 들었지만 하나님께서 우리 대원들을 붙들어 주신 것 같아요. 그 다음날 화요일 날은 아침 9시에 우리가 그 VBS를 인도할 교회로 갔어요. 갔더니 뭐 좀 이렇게 어지러져 있는 거 우리 팀원들이 비지를 그 넓은 데를 한 300명 400명 들어가는 예배당 의자를 다 양쪽으로 치우고 바닥을 쓸고 그리고 휴지 조각 이런 것들을 다 줍고 그리고 나서 10시쯤 돼서부터 이제 학생들이 들어오기 시작을 했는데 벨렌 교회가 갖고 있는 그런 사립학교가 있는데 그 사립학교 학생들이 한 120명 돼요. 그리고 그 이웃에 쭈루말 제2학교가 있는데 그 제2학교에 교장 선생님의 허락을 받고 그 아이들까지 합세를 했어요. 230명 정도의 학생들이 우리 팀 앞에 놓여 있어요. 그 아이들을 대상으로 우리가 기도를 하면서 시작을 하게 된 거예요. 그래서 우리가 준비한 것들을 율동과 찬양도 하고 전부 스페니쉬로 하는 거죠. 스킷도 하고 그 다음에 피아노 콘서트 들어가고 여러분 주변에 나와 있는 그런 순서대로 이렇게 하면서 아이들이 따라하는데 처음에는 어린아이들은 잘 따라해요. 한 3, 4학년까지는 잘 따라하는데 5, 6학년 중학생들은 이 멀찍이서 이렇게 잘 따라하지 않고 구경만 하다가 이 아이들이 점점 호기심을 드러내는 거예요. 너무나 열정적으로 우리 팀들이 정말로 준비를 잘하고 정성을 들여가지고 이끌어가는 모습을 그들이 보면서 이 큰 아이들이 마음을 열기 시작을 하는 거예요. 중학생 아이들이. 그 다음부터 따라오는 거예요. 율동하면 율동도 따라오고 저 큰 아이들은 지금 저 중학생들이란 말이에요. 여러분 만약에 마야족 학생들이 외부의 문화를 한 번도 이렇게 접해보지 못한 그런 단절된 삶을 살아가던 그 아이들에게 전혀 다른 문화를 미국의 문화를 가지고 갔을 때 그 아이들이 쉽게 받아들일 수 있으라는 것은 우린 기대 못해요. 여러분들이 만약에 외국에 나갔을 때 외국 사람에게 말을 걸어가지고 그 사람의 마음을 산다는 것이 결코 쉬운 일이 아닐 거예요. 근데
우리 팀들이 정말로 기도로 준비하면서 말씀으로 그렇게 다가가게 될 때 성령님께서 이 아이들의 마음을 열어주는 거예요. 성령님이 역사를 하기 시작을 하는 거예요. 그런 동일한 사역을 월요일부터 화요일, 수요일, 목요일 계속해서 쫄루말 제3학교, 제4학교까지 무사히 그렇게 은혜 가운데 마쳤어요. 자, 이렇게 우리 팀들이 사역을 이끌어가는 동안에, 저기 지금도 이제 나오고 있습니다만은, 사역을 이끌어가는 동안에 한쪽 구석에서는 사람들의 시선도 별로 받지 못한 채로 헤어컷 미니스트리가 이어지고 있었어요. 머리를 깎아주는 미니스트리. 이금자 집사님께서 우리 교회의 단기 팀으로 4번을 같이 가셔서 사역을 하셨어요. 작년에 비전 출입까지 하면 5번을 가셨어요. 당신의 하는 일, 이 영업, 그거 다 클로즈하고, 그리고 한 주 동안 갔다 오시는 거야. 근데 집사님이 보여주신 그런 일들이 거기 사역에 얼마나 도움이 되는지 몰라. 그래서 4일 동안 이루어진 가운데 머리를 깎아준 사람만 200 몇십 명을 깎아줬어요. 그 가운데는 학생들도 있고 그 다음에 부모님들도 있고 학교의 교사 선생님들도 있고, 그렇게 말을 하면서 하나님의 사랑을 그들에게 전하게 되는 거예요. 이번에 좀 특별한 것은 피아노 콘서트가 들어갔어요. 제가 작년에 비전 트립 갔다 와서 이야기를 들어서 1년 동안을 기다리다가 우리랑 같이 조인을 한 권영경 선생님, 포트워스 우리 뮤직 아카데미가 시작할 때 4년 동안 피아노를 가르쳐 주셨던 선생님이에요. 지금도 아마 우리 성도님들의 자녀들 몇 명을 아마 가르치고 있을 것 같아요. 지금은 트래비스 애버뉴 배프티스트 처치의 정반주자로 사역을 하고 계시는 분이에요. 근데 이분이 우리랑 같이 가서 짧은 시간이지만 한번 저 소리를 한번 들어볼까요? 아마 그 마야 사람들에게는 저런 피아노 연주는 처음 들어봤을 거예요, 평생. 아마 우리 교회에서 연주를 했어도 대단한 연주회가 됐을 법한 저런 대곡들이나 아름다운 곡들을, 클래식이나 힘놀 그런 것들을 실제로 이렇게 그들에게 보여주게 될 때 그들의 마음이 그냥 쭉 집중이 되는 거예요, 아이들. 근데 저 일렉트릭 피아노를 그 교회가 갖고 있는 것 아니라 과테말라 시리에 있는 선한 목자교회, 저는 5월달에 제가 가서 집회를 인도한 교회에서 우리 팀을 위해서 빌려줬어요. 그래서 김우섭 선교사님이 그 교회에서 픽업해서 가지고 와서 3군데 사역에서 저 피아노를 썼는데 얼마나 참 효과가 좋았는지 모르겠어요. 그 다음에 이제 아트 앤 크래프트 순서가 되는데 아마 이것이 그 마야 학생들의 시선을 끌기에는 가장 중요한 시간이 바로 이 시간이 아니었는가 생각을 해요. 제가 그래서 샘플들을 가지고 와서 지금 저 아이들이 만드는 게 지금 이거예요. 가운데 십자가가 있고 가죽 끈으로 되어 있어요. 가운데서부터 양쪽으로 보면은 색깔이 다르게 되어 있어요. 이게 다 복음을 전파하는 그런 도구입니다. 그래서 까만 거는 뭐냐면 우리 죄예요. 페카도. 이 죄가 하나님과 우리 사이를 분리시킨 거예요. 자, 이것을 해결할 수 있는 길은 예수 그리스도의 십자가의 피. 무슨 색이에요? 빨간색. 십자가의 피가 우리의 죄를 깨끗하게 해준다고. 그래서 그 십자가에 예수님을 영접한 사람은 우리의 마음이 purified 된다면 깨끗해진다는 말, 하얀색을 설명해 주는 거예요. 그 다음에 우리가 new life, 새로운 삶을 예수 믿고 나서 죄 용서받고 삶을 살아가는 것을 블루 컬러로 만들어주고, 그 다음에 우리가 교회를 다니면서 신앙이 점점 growth, 자라야 된다는 그린은 뭐예요? 플랜트가 자라는 것을 의미를 합니다. 그리고 마지막에 옐로우는 우리가 나중에 죽으면은 천국 가게 되는 이야기를 요거를 만들면서 복음의 내용을 그대로 다 설명해 주는 거예요. 아이들이 이걸 얼마나 진지하게 따라하고 있는지 몰라. 지금 저 학생들이 그걸 지금 하고 있는 거예요. 어린아이들만 하는 게 아니라, 어린아이들은 물론 우리 팀들이 도와주기도 했지만 중학생 큰아이들도 이런 걸 다 하는 거예요. 얼마나 집중해서 하고 있는지 몰라. 그 다음에 또 다른 하나는 이 북클렛이에요. 이거를 우리가 900개를 준비를 해갔어요. 900개. 그래서 처음에 이걸 넘기면은 복음의 내용을 들은 대로
복음의 내용을 들은 대로 여기에 이제 그림을 그리게 만드는 거예요. 그래서 까만색은 죄로 분리된 그런 상태를 그림을 그리게 만들고, 그 다음에 예수 그리스도의 십자가가 분리된 하나님과 우리 사이를 연결해주는 연결고리가 된다고 설명을 해주게 돼요. 그게 빨간색. 그 다음에 하고 나면은 하얀색. 아까 제가 이야기 드린 대로 우리의 죄를 씻게 됩니다. 이거 수도꼭지를 지금 만들어서 설명을 해줬어요. 그 다음에 네 번째는 그대서요. 블루 뭐예요? 뉴 라이프를 살아가게 된다는 거. 그 다음에 우리의 신앙이 교회 생활을 하면서 자라야 된다는 거. 그리고 마지막에 우리가 죽게 되면은 시엘로 헤븐 천국에 가게 된다는 요거를 색연필을 다 나눠주고 이 북렛을 나눠줘서 한 사람 한 사람들 이걸 다 그리게 만드는 거예요. 그러니까 어린아이들도 이걸 하면서 얼마나 마음이 집중되게 그것에 컨센트레이트 하고 있는 그런 모습을 보게 되는 거예요. 자기들이 직접 배운 대로 이걸 하면서 이 아이들이 집중하는 그런 모습을 보니까 아이고, 과연 미국의 유년주일학교 아이들도 이렇게 진지하게 따라할까 할 정도예요. 지금 저 사진을 보시면은 그 아이들이 하는 모습, 얼마나 지금 이게 시선을 집중해서 선생님 설명해 주는 것을 집중해서 듣고 있는지를 보게 되는 겁니다. 이 아이들이 앉아 있는 곳은 마루가 아닙니다. 흙바닥이에요. 흙바닥인데도 전혀 아랑곳하지 않고 자기에게 주어진 것을 그림을 그리느라고 저렇게 애를 쓰고 있는 모습들을 사진으로 담아봤어요. 그 다음에 이제 이게 끝나고 나면은 스킷으로 들어가게 돼요. 스킷에 대한 것은 좀 여러분들이 한번 소리를 들으면서 한번 보시면 좋을 것 같아요. 우리 팀들이 한 스킷의 내용입니다. 역시 그것도 우리가 예수님을 영접하고 나서 신앙생활을 하는데 바른 길로 신앙생활을 해야 된다는 것을 지금 저렇게 설명하는 겁니다. 지금 저 학생은 과테말라 시리에서 통역을 위해서 따라온 학생이에요. 도와주고 있는 학생. 지금 전체를 이끌어가고 있는 자매는 우리 여름이 자매입니다. 그래서 저 스킷이 끝나고 나서 모든 것을 그렇게 데몬스트레이션으로 보여준 다음에 제가 메시지를 그들에게 전합니다. 굉장히 짧은 메시지를 그들에게 저는 이렇게 전했어요. 저는 미국에서 온 장유세 목사입니다. 제가 가지고 있는 아주 놀라운 하나님에 대한 이야기를 여러분에게 들려드리고 싶습니다. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 너무나 사랑하시고 여러분들을 위해서 놀라운 계획을 갖고 계십니다. 그런데 우리가 하나님의 사랑을 알지 못하고 하나님의 계획을 알지 못하는 이유는 죄를 지어 하나님으로부터 분리되어 있기 때문입니다. 죄의 결과는 사망이라고 성경은 말씀을 하고 있고 모든 사람이 죄를 지었다고 말씀을 하고 있어요. 사람들은 그 하나님과 분리된 상태를 해결하기 위해서 하늘나라 가기 위해서 우리 나름대로 철학을 추구하기도 하고 선한 일을 추구하기도 하고 세상에서 명예를 얻으면서 공부를 많이 하면서 하나님께로 이르려고 노력을 하지만 우리는 그런 것들로 하나님께로 갈 수가 없다고 성경은 말씀을 하고 있습니다. 하나님께서는 우리 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 예수 그리스도를 세상에 보내주셨습니다. 예수 그리스도를 믿는 사람만 얻을 수 있고 예수를 믿지 않는 사람은 지옥에 간다고 성경은 말씀을 하고 있어요. 하나님께서 우리를 위해서 해결해 주신 그 예수 그리스도, 그 십자가를 우리 죄를 위해서 대신 죽어주신 예수 그리스도,
그리고 그분이 죽음에서 다시 살아나신 그분을 우리가 영접할 때에, 그래서 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 된다는 하나님의 말씀을 그들에게 전해주는 거예요. 그들로 하여금 예수님을 믿고 나서 자기의 죄를 회개하고, 그리고 회개한 다음에 영생의 구원을 확신하는 그런 학생들을 위해서 영접 기도를 제가 이끌어 주는 거예요. 그래서 한번 여러분들도 한번 그때 똑같은 모습으로 지금 한번 눈을 다 감아 주시길 바라요. 눈을 다 감으시고 제가 그 학생들에게 했던 대로의 기도를 할 때 여러분들도 한번 큰 소리로, 학생들은 막 이게 홀이 떠나갈 정도로 크게 따라 하더라고요. 한번 우리가 큰 소리로 영접 기도를 다시 한번 따라 해보시길 바랍니다. 저를 따라 한 가지 해주시기 바랍니다. 주 예수님, 나는 당신이 필요합니다. 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하셔서 내 죄를 용서하시고 영생을 주시니 감사합니다. 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. 나의 일생을 다스려 주시고 당신이 기뻐하는 사람으로 만들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 제가 기도를 하면은 스페니쉬로 통역을 해서 통역으로 알려줘요. 그러면 그 아이들이 그걸 스페니쉬로 다 따라하는 거예요. 기도를 그렇게 드려요. 그리고 제가 선포를 해줘요. 이제 그 기도를 진심으로 드리는 학생은 하나님의 자녀가 되었음을 여러분들이 믿으시길 바랍니다. 그렇게. 그래서 우리가 내 입으로 예수를 주인으로 영접하고 그걸 고백하는 사람은 하나님의 자녀가 됐고 하나님이 여러분과 함께 해주실 것이라는 것을 그들에게 선포해 주는 거예요. 그리고 그 학생들에게 여러분이 있는 지역에서 가까운 교회에 나갈 것을 그렇게 권면해 주는 거예요. 그렇게 기도를 하게 한 다음에 끝나는 게 아니라 그 아이들을 예수님 십자가 앞으로 초청을 하는 거예요. 여러분 가운데 예수님을 정말로 믿기로 작정을 하고 기도를 한 사람은 이 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 그러면요, 놀랍게도 이제까지 단기 선교를 여러 번 갔어도 이렇게 많은 학생들이 예수님을 영접하겠다고 앞으로 나오는 예는 이번이 처음이었다고 생각해요. 가장 많은 아이들이. 어느 한 학교에서는 쭈루말 제3학교에서는 제가 인비테이션을 초청을 딱 끝나자마자 교장 선생님이 가운데로 뚜벅뚜벅 먼저 걸어 나오시는 거예요. 그 학교 교장 선생님이. 그러니까 선생님들도 나오시고 학생들도 나오고 다 나와. 그러면 우리 팀원들이 그 뒤에서 삥 둘러서 우리 팀원들이 어떤 학생들, 어떤 청년은 손을 벌리면서 그들을 위해 기도해주고 어떤 청년은 그들의 머리에나 어깨에다가 손을 얹고 기도를 해주고 그래서 내가 그들을 위해서 전체적으로 기도를 인도해주고 그리고 나온 학생들은 다 무릎을 꿇게 만들어요. 그러면 뭐 어른이고 아이고 할 것 없이 모두가 다 그 흙바닥에 무릎을 꿇고 하나님 앞에 예수 그리스도 앞에 나와서 예수님을 영접하는 그런 모습을 우리가 경험하게 됐었어요. 그래서 이 모든 게 메시지까지 끝나고 초청이 끝나면 일단 우리 프로그램은 다 끝나요. 끝나면 그 다음에는 그 아이들에게, 온 아이들에게 우리가 가지고 온 선물을 나눠주는 거예요. 그래서 이렇게 과자 봉투도 만드는 것을 하나씩 하나에게 나눠주고 티셔츠를 그 많은 학생에게 우리가 한 700장 정도의 티셔츠를 나눠줬는데 우리가 만들어간 것은 우리 팀을 위해서 60장을 만들어가고 나눠줄 거를 800장을 주문을 했어요. 이번에는 미국서 안 가지고 가고 과테말라에 제가 다녀오면서 그게 우득주 장로님이라고 선한 목자교회 장로님을 알아서 그분이 프린팅 공장을 하시는 분이야. 여기 이게 염색을 찢는 거예요. 그분에게 부탁을 해서 그걸 800장을 주문을 했더니 여기서 사면은 한 장에 얼마 정도 할까 티셔츠 아무리 싸도. 근데 거기서 할 때 한 장에 1불 50에 우리가 만들었어요. 근데 놀랄 것은요, 그 우득주 장로님이 우리 교회가 와서 그러한 선교 일을 한다고 그러니까 그 교회 성도 한 분이 원단업을 하는데 원단을 900장을 만들 수 있는 티셔츠 900장을 만들 수 있는 원단을 기증을 한 거야. 우리 팀을 위해서. 아멘. 할렐루야. 예.
그래서 우리 팀이 입고 나와서 이렇게 한 거 아주 멀쩡해요. 좋아요. 그거를 2불에 만들고 나눠주는 것을 1불 50에 만들어서 우리가 한 1,300불 정도의 티셔츠를 아이들에게 나눠주는 일을 했어요. 이 아이들이 사탕봉지, 과자봉지 받고 티셔츠 한 장씩 목에 걸어주는 거 지금 저기에 쌓아놓은 거예요. 여학생들은 핑크 색깔로 하고 남학생들은 그레이 색깔로 해가지고 다 남녀 학생들을 다 나눠주고, 그 다음에 선교사님이 그 아이들이 잘 먹는 주스, 오렌지 주스, 그거를 우리가 이런 아이스박스에다가 만들어가지고 그걸 일일이 컵에 한 몇백 개 되는 거를 해가지고 아이들에게 하나씩 다 나눠주는 거예요. 지금 아이들이 나가면서 손에는 티셔츠 하나씩 받고 과자봉투 하나씩 받고 그런 일들을 하게 됐어요. 이렇게 하나님께서 우리가 하려고 하는 일들, 우리가 거기서 제일 많이 경험한 것은, 계속해서 말한 것은 그거예요. 이 사람들을 향한 하나님의 마음을 우리가 조금이라도 느껴보자. 하나님의 마음을 느끼자. 그걸 우리 팀들이 계속해서 만들어 갔었는데, 그것에 대한 한 가지를 장모세 형제가 나와서 이 시간에 간증을 또 한 시간 갖겠습니다. God is good. 한번 해봤습니다. 여러 차례 단기 선교에 참여하면서 갈 때마다 하나님께서 이 세상 가운데서 역사하시고 지금도 일하시고 살아 계시는 모습을 보게 하셨고 또 새로운 비전을 갖게 하셨습니다. 사실 누구나 그렇듯이 한번 갈 때마다 쉬운 결정이 아니었습니다. 1년에 며칠 안 되는 휴가를 거기에 다 쏟아부어야 하고 또 거기에 몇 달을 거쳐 준비 모임과 기도를 하고 하는 과정에 사실 갈등이 많았습니다. 차라리 내가 휴가로 어디 놀러 갔다 오고 싶은 생각도 많이 들었고요. 그러나 저는 그 단기 선교를 통해 하나님의 마음을 조금이라도 알아가고 또 하나님이 주시는 새로운 비전들을 받는 그 기쁨을 알기 때문에 갈등은 있었어도 또 이번 단기 선교에 참여하게 되었습니다. 이번 단기 선교에는 전과 다르게 그곳에 풀타임 선교사님이 그곳에 계셨고 정말 맛있는 음식과 여러 가지로 준비해 놓으시고 저희들을 서포트해 주시기 때문에 너무나 좋았고 새로운 다이나믹이 또 있었습니다. 저희는 그곳에서 VBS를 마치고 사이사이에 시간이 날 때마다 전도를 나갔습니다. 우리가 방문했던 대부분의 가정들은 너무나 가난했고 돈이 없어서 아이들을 학교도 못 보내고 있었습니다. 처음 단기 선교에 갔을 때는 그들의 사는 모습에 너무나 놀랍고 가슴이 많이 아팠습니다. 그러나 이번에는 그들을 보면서 느낀 것은 그들이 못 살고 학교도 못 보내고 하는 것보다 더 가슴 아팠던 게 그들의 삶에 호흡이 없고 그들이 예수님을 모르고 살고 있다는 것이었습니다. 한 번은 전도를 다 마치고 돌아오는데 너무나 비가 많이 쏟아져서 우리 팀원들이 다 젖고 너무 추웠습니다. 그때 우리를 같이 가이드 해주시는 현지인에게 저희 팀이 불평을 했습니다. 그런데 그 현지인이 하는 말이 너희는 불평을 할 수 없다. 여기 계신 김 선교사님은 너무나 많이 고생도 하시고 또 이렇게 비도 많이 맞고 다니고 했습니다. 또 마지막 날 우리가 후원하고 있는 그 장학생들을 다 초청해서 그 애들을 만나고 그 부모들을 만나는 시간이 있었습니다. 그때 제가 너무 존경하는 우리 이금자 집사님께서
자기가 후원하시는 그 아이를 직접 찾아가셔서 안아주시면서 I am your mom 그러시면서 네가 더 필요한 게 없는지 물어보시면서 안아주실 때 활짝 웃는 그 아이의 미소가 아직도 머릿속에 남아 있습니다. 저는 그곳에서 세상이 볼 때는 미친 짓 같이 보이고 인간의 지식으로는 이해할 수 없는 정말 광대한 하나님의 사랑을 보았고 경험했습니다. 생각해보면 우리가 그곳에서 가서 한 사역이 너무나 작고 보잘것없는 일입니다. 오히려 잠깐 베풀고 온 것이 그들에게 더 방해가 될 수도 있습니다. 또한 하나님은 저희가 굳이 필요하셔서 그곳에 보낸 것도 아닐 것입니다. 근데 제가 기도하면서 제게 두 가지 확신이 들었습니다. 첫째는 우리 팀이 가서 거기 사역하고 계시는 김 선교사님 내외 분들에게 많은 위로가 되고 새로운 에너지를 드리는 계기가 되었다고 생각합니다. 우리가 며칠 가서 사역하는 것보다 사실 this next year 1년 동안 사역하실 김 선교사님께 필요한 그 에너지를 저희가 다 쏟고 왔다고 생각합니다. 둘째로 하나님께서는 저의 생각이 거꾸로 되었다고 보여주셨습니다. 저는 이곳에서 훈련을 받고 준비돼서 선교지로 나간다고 생각했지만 제가 이번에 깨달은 것은 그곳에서 하나님은 오히려 저희를 훈련시키셨고 내가 살고 있는 이곳이 바로 선교지 같은 곳임을 깨닫게 해주셨습니다. 왜냐하면 그곳에서는 오히려 여기 있는 것보다 더 열심히 신앙생활하고 하나님을 더 많이 사랑할 수 있는 것 같습니다. 저희 팀이 기도하는 것은 정말 우리가 햄버거 3개 사 먹을 돈 갖고 한 아이를 사립학교를 보낼 수 있습니다. 그래서 아직도 후원해야 할 아이들이 너무나 많습니다. 저희가 기도하는 것은 우리 교회를 통해서 그 아이들을 다 학교에 갈 수 있었으면 간절히 기도합니다. 또한 후원하시는 많은 성도님께서는 내년에는 청년들만 아니라 우리 이금자 집사님처럼 많은 성도님들이 같이 참여하셔서 후원하시는 아이들한테 직접 안아주시고 그 아이의 눈 속에 예수님의 사랑을 심어주는 우리가 되길 저희 팀이 함께 기도합니다. 아마 우리는 그냥 좋은 추억으로 남을 수도 있지만 그 아이들에게는 평생 잊지 못할 그런 안김일 것 같습니다. 모든 영광을 하나님께 올리며 감사합니다. 작년 7월에 비전 트립을 갔다 오고 꼭 1년 만에 다시 갔을 때 우리의 사역보다 더 감격스러운 것은 마지막 날 저녁에 가진 우리 후원 장학생 후원의 밤이었습니다. 그 후원의 밤은 시작을 6시에 시작을 하기로 약속을 했는데 우리 팀이 5시 한 20분 정도에 그 장소에 도착을 했어요. 근데 여러분 제3세계의 사람들의 시간 개념을 아시죠? 약속을 하면 1시간, 2시간 늦게 오는 겁니다. 근데 놀랍게도 시작 시간에
40분 전에 우리가 도착했을 때 그 31명의 아이들이 다 와 있었다는 사실입니다. 저는 우리 교회에서 31명의 학생들을 후원하는 한 분 한 분들, 여러분들의 역할과 여러분들의 행한 것이 얼마나 귀한 것임을, 얼마나 하나님의 사랑을 전해주신 것임을 이 자리를 통해서 격려해 드리고 싶습니다. 여러분들이 기대하는 것 10배, 100배 이상으로 놀라운 일들을 하나님이 하셨다는 것이, 우리를 통해서. 그 아이들이 자세를 보니까 시간에 미리 오기도 했지만 머리를 단정하게 빗고 옷을 우리 성도님들이 매월 25불씩 제공해 주는 그 돈으로 아이들이 저렇게 유니폼을 다 입는 거예요. 사립학교 유니폼을 입고, 그렇지 않으면 다른 아이들은 다 깨재재한 옷을 입을 아이들인데 여러분들이 제공해 준 돈으로 이렇게 유니폼을 입고, 그래서 31명의 아이들을 일일이 저하고 사진을 다 찍었어요. 여러분들이 그 아이들을 위해서 기도를 했는지 안 하셨는지는 모르겠습니다만은 그 아이들은 나를 도와주는 파트로니스, 여러분들이 대부 대모와 같은 사람들이 미국에 계시다는 사실을 마음에 품고 그 아이들 공부를 하는 거예요. 그래서 제일 그 후원의 밤 시간의 첫 순서를 거기 알베르토 교장 선생님이 그 학교에 나오셔서 우리 전체를 향해서 인사말을 해주시고, 두 번째는 빛과 소금의 교회를 대표해서 제가 인사와 그 아이들을, 그리고 부모님들 같이 손잡고 온 그 부모님들을 격려해드리는 인사말을 하고, 그 다음에 우리 팀들이 다 나가서 스페니쉬로 그들 앞에서 찬송을 불러주고, 그 다음에는 알베르토 교장 선생님이 한 학생들의 이름을 따로따로 다 호명을 하는 거예요. 그러니까 그 아이들이, 앉아있던 아이들이 하나씩 나와서 여기서 우리에게 제 이름은 누구입니다 라고 인사를 하고 뒤에 가 서는 거예요. 그러면 그 다음 아이 부르면 또 나오고 또 나오고, 어떤 아이들은 6살짜리 쌍둥이 아이도 있고, 어떤 한 가정은 한 가정에 5명의 아이를 데리고 온 그런 아이들도 있어요. 저렇게 지금 나와서 다, 지금 이 학생은 31명 가운데 유일하게 고등학교에 진학을 해서 우리가 서포트 해주는 아이예요. 이 아이는 찌찌가스 대남구의 기술고등학교에 다니는 앞으로 인재가 될 사람이에요. 대학도 가겠대요. 그래서 어머님과 함께 이렇게 다들 찾아 나왔어요. 그래서 그렇게 쭉 다 소개를 한 다음에 이 아이들이 영상을 한번 틀어봐 주실래요? 놀랄만한 장면이 있었어요. 그거 말고 장학생 후원. 만나서 반갑습니다. 도와주셔서 감사합니다. 그리고 학생들 가운데 3명인가 4명이 나와서 소감을 이야기해 줬어요. 자기의 감사하다는 그런 표현을 우리에게 이야기해 주는 그런. 받지를 못했습니다. Le doy gracias a Dios porque me permitió darme una beca, porque yo nunca no he recibido una beca. 네, 정말 하나님이 저를 만나게 해주셔서 정말 감사드립니다. 저를 도와주셔서 감사합니다. Es de una buena bendición que Dios nos ha regalado a todos. 정말 하나님만 주신 축복이라고 믿습니다. Que Dios se los pague con mucho amor. 하나님이 저를 도와주시는 분들에게 사랑으로 채워주셔서 Sean bienvenidos a nuestra comunidad. 저를 찾아오셔서 반갑습니다. Es un honor para mí verlos aquí. 정말 여기에 같이 모인 게 너무 영광스럽고, Y les agradezco bastantemente por el apoyo incondicional. 그리고 저희를 너무 도와주셔서 감사드립니다. 여러분 들으셨어요? 여러분 들으셨죠? 그리고 저게 끝나고 나서 우리가 제공한 그 원주민들이 먹는 식사를 저들이 다 받고, 우리 팀들도 다 받고,
그래서 그 소예비실에서 335 그룹을 지어가지고 같이 식사를 하고, 그리고 그들과 교제하고, 또 그들 가운데 아이들이 우리 팀들하고 같이 사진 찍자 그러면은 같이 사진도 찍어주고, 그 다음에 단체 사진을 찍고, 그 다음에는 부모님들도 나와서 같이 사진을 찍고, 마지막에는 우리 팀들도 다 같이 나가서 단체 사진을 찍는 그런 아름다운 그런 시간들을 장학 후원의 밤을 가지고 왔어요. 여러분들이 25불씩 내는 거 교회나 선교사님이 1불도 떼지 않습니다. 그대로 학생들에게 다 전달해 주고 있어요. 하나님의 일을 할 때 여러분들이 기쁜 마음으로 하시게 되면은 나는 잘 모르는 놀라운 역사들을 세계 속에서 이루어가는 일에 우리가 동참할 수 있는 일을 하게 되는 것이에요. 이번 단기 선교팀에서 조금 전에 형제도 간증을 했지만 정말 좋았던 점은 우리 교회가 파송한 선교사님이 그 교회 그 지역에 가서 사역하고 있는 그 지역에 우리가 단기 선교를 가게 되니까 굉장히 시너지가 나왔다는 것입니다. 왜냐하면 그전에는 이미 다른 지역이나 다른 교회에서 파송한 선교사님들을 연결을 해서 사역을 하게 되니까 뭔가가 불편하고 뭔가가 어렵고 할 말도 못하고 그냥 주는 대로 다 해야 되고 그랬었는데, 우리 선교사님하고 같이 사역을 하게 되니까 너무 호흡이 잘 맞는 거야. 그분에게도 굉장히 격려가 되고, 그분이 우리가 떠나고 난 다음에 이미 연락이 왔어요. 목사님 이번에 다녀가셔서 너무 좋습니다. 왜냐하면 앞으로 사역하기가 훨씬 쉬워지는 거예요. 그 지역의 커뮤니티의 리더와 교회 리더 이런 분들이 참석을 했다가 장학 후원의 밤을 보고는 우리에게 감동을 받고, 그리고 미리 준비한 선물을 우리 팀원들 한 사람 한 사람에게 선물을 다 주는 거예요. 여러분, 선교지에서 이런 일 흔하지 않습니다. 팀원들에게 선물을 주는 거. 그분들이 그렇게까지 준비를 한 거예요. 너무 감사하다고. 그래서 앞으로 지금도 웨이팅 리스트에 21명의 아이가 대기 중입니다. 근데 우리가 이게 잘 준비되면은 내년도에 다시 21명을 받을 수가 있는데, 그래서 교장 선생님께 부탁을 드렸어요. 이 아이들이 그냥 이렇게 장학 후원을 받는 것으로 끝날 게 아니라 공부를 열심히 해야 되는데, 만약에 성적이 정말 나쁘면은 웨이팅 리스트에 있는 학생들이 많기 때문에 탈락할 수도 있다는 것을 가르쳐서 아이들이 공부를 더 잘 열심히 하도록 좀 치유해 주셨으면 좋겠다. 알베르토 교장 선생님이 학생들에게 그렇게 다 이야기를 했어요. 여러 성도님들이 모아준 랩탑 7개를 갖고 가서 그들에게 전달해 줬어요. 그래서 컴퓨터 교실이 데스크탑으로 있던 오래된 것으로 갖고 있던 그거를 다 새 걸로 바꿔주는 놀라운 일이 일어났어요. 누가 하신 거예요? 하나님이 우리의 마음을 감동시켜 주셔서 하신 것이에요. 여러분들이 그런 일에 참여하는 분들 되셔서 너무나 감사해요. 마지막으로 짧은 편지 하나를 읽어드릴게요. 그저께 제가 새벽기도를 나오는데 제 키홀더 밑에 하얀 봉투가 하나 있어. 보니까 From Hannah to 아빠. 근데 이렇게 시작을 해서 아빠랑 이번에 선교 가서 좋은 점들 몇 가지, 근데 7가지를 썼어요. 이건 퍼스널하기 때문에 읽지 않으려고 하고, 그 밑에 이렇게 썼어요. 아빠랑 또 한 번 선교 갔다 올 수 있는 기회가 있어서 너무나 좋았어요. 많은 것을 배웠지만 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 제일 많이 느꼈어요. 오빠가 말하듯이 우리는 하나님의 사랑이 얼마나 크고 넓은지 상상도 못하지만 그 큰 사랑을 1%는 느꼈던 것 같아요. 거기 있는 아이들을 보면서 내 마음이 너무나 아프더라요. 그 아픔을 느꼈던 순간 하나님이 이 아이들도 얼마나 사랑하는지 알게 됐어요. 우리가 이해 못하는 그 깊은 사랑이 너무나 아름답더라요. 1년마다 이렇게 소중한 추억들을 찾을 수 있는 기회를 지원해 주셔서 너무 고마워요, 아빠. 이런 훈련들이 내 삶에 큰 도움이 될 거라고 믿어요. 같이 기도하시겠습니다. 그리고 제가 여러분께 못 보여드린 게 있는데, 이게 전부 그 학생들, 장학 받는, 후원 받는 학생들이 여러분들에게 보낸 카드예요. 기대하셨습니까? 하나만 제가 뽑아서 드리면은 그 아이들이 봉투까지 다 손으로 만들고
그림 다 그리고 얼마나 마음에 감사를 느꼈으면은 자기 사진, 어릴 때 사진까지 붙였어요. 밑에 그림 그리고 모든 편지들이 다 그래요. 얼마나 그냥 표현하는 게 아니라 얼마나 마음을 표현한 감사. 여기 보면은 그랬어요. 나의 이름은 토마스 찬 살바도르입니다. 9살이고요. 그리고 나의 앞으로의 꿈은 선생님이 되는 거예요. 이렇게 자기 꿈까지 표현을 한 이 편지들을 우리 장학 후원하시는 여러분들은 하나씩 여러분의 후원하는 아이들의 이름을 대시면 여기서 찾아가실 수 있어요. 이런 것들이 얼마나 많이 이렇게 나와 있는 것들을, 어떤 아이는 이렇게 쓰고 어떤 아이는 이렇게 커버까지 만들어서 이렇게 다 3페이지를 써왔어요. 이게 장난입니까? 누가 한 일이에요? 여러분들이 기도하는 가운데 하였던 일들을 과테말라의 아이들이 하나님의 은혜로 여기면서 배움을 받고 있는 거예요. 이런 일들을 하기 때문에 하나님의 복음이 그곳에 힘있게 전파되는 줄 믿습니다. 기도하시겠어요? 아버지 하나님, 과테말라 다녀온 보고와 함께 간증들을 나눴습니다. 우리들은 아무것도 아닙니다. 그러나 우리를 통해서 하나님의 역사가, 하나님의 사랑이 그들에게 전달되게 해주셔서 감사합니다. 하나님, 우리가 쉼없이 우리가 인생을 도너스 가게를 하든지 세탁소를 하든지 무엇을 하든지 우리의 삶에서 의미를 찾을 수 있는 일들을 갖게 해 주옵소서. 신앙생활할 때 나의 관심을 이제는 나 자신에게서 하나님의 마음 속으로 관심을 가질 수 있는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.